ये प्लेटफॉर्म सियालकोट स्टेशन से जम्मू वाली ट्रेन के लिए बनाया गया था। आज जम्मू वाली ट्रेन तो नहीं, लेकिन पुराने वक्तों के मुसाफिरों की यादें समेटे मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और मुझे लगता है कि वो सारे मुसाफिर मेरे आसपास बैठे हुए हैं। ओह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और इस वेले मैं मौजूद हैगा वा सियालकोट रेलवे स्टेशन जिहड़ा कि सियालकोट दा मेन स्टेशन हैगा और इत्थों ही 1947 तक जिहड़ी ट्रेन है ना वो जम्मू जाती रही है। इस वीडियो 'च तुहानूं मैं विखालांगा कि वो प्लेटफार्म किहड़ा जित्थों ट्रेन जम्मू जाती सी और जम्मू तो वापस आती सी और बाकी जिहड़ियां इत्थों दीयां यादां ने वो तुहाडे नाल शेयर करने। माल गड्डी खलोती है एक अरसा दराज तो यह जोड़े उत्ते ने छत्तां ये गोदाम होंदे सन, ठीक है ना, जोड़े इस वेले बसीदा और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके ने। जगह जगह लिखा कि इन्हां गोदामां नूं इस्तेमाल ना किया जाए, अबैंडन ने, ठीक है जी। यह सारा एरिया जिधर नूं नारोवाल नूं और जम्मू नूं ट्रेन जाया करती होंदी सी। अच्छा दोस्तों, यह है सियालकोट स्टेशन का बोर्ड और मेन प्लेटफार्म है, मेन प्लेटफार्म सियालकोट स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1। तो इस साइड जो ना वो जाती है ट्रेन नारोवाल नूं, शकरगढ़ नूं, जबकि 1947 तक इत्थों इस साइड जम्मू नूं ट्रेन जाती होंदी सी। यह जम्मू रूट हुंदा सी, यह नारोवाल रूट हुंदा सी, जिहड़ा फिर अगों नारोवाल तो शकरगढ़ नूं या नारोवाल तो लाहौर नूं। यह मैं तुहानूं इत्थे दसदा। नारोवाल इत्थों तकरीबन है कोई 60 किलोमीटर और जम्मू है इत्थों 48 किलोमीटर, ठीक है ना, जिथे रोज़ाना एक ट्रेन आती जाती सी रोज़ाना की बुनियाद पर और तकरीबन उन्होंने लगता हुंदा सी 1 घंटा इत्थों जम्मू जाण दे 5 स्टेशन रस्ते जाते सन। तो उदों काला इंजन हुंदा सी जिहड़ा कि स्टीम इंजन जिन्होंने कहा जाता भाप वाला। तो यह अज भी इत्थे मौजूद है जिहदे चो वो स्टेशन सॉरी इंजन पानी भरदा हुंदा सी। यह जिहड़ा नलका लग्या वड्डा इहदे थल्ले इत्थे यह लाइन है पुरानी, इत्थे इंजन आ जाता हुंदा सी जिहड़ा है काला इंजन। तो इत्थों पानी भर के ते यह प्लेटफार्म जित्थों जम्मू जाती हुंदी सी। यह प्लेटफार्म जिहड़ा ना मेन है और यह जो प्लेटफार्म नंबर 2 इत्थों ट्रेन जम्मू जाती होंदी सी इस साइड नूं ते आंदी होंदी सी वजीराबाद तो। इस साइड ते हैगा वजीराबाद, ठीक है ना, उगोगी समड़ेयाल साहोवाला यह जिहड़े ने इस साइड ते होंदे ने, गड़तल स्टेशन इस साइड ते, ठीक है। यह उहदे पुराने सारे लगे ने जनाब इत्थे सिग्नल्स वगैरह। तुसीं चैक करो जनाब, सियालकोट रेलवे स्टेशन बिल्कुल शहर दे विच। और यह जी सारी है ना, यह जी जगह है दरख्त जोड़े ने ये पिछे हैगी है ओबराय फैक्ट्री, जी कि सरदार गंडा सिंह होरां दी सियालकोट की टॉप की जी फैक्ट्री होंदी सी 1947 तक। ओबराय फैक्ट्री, ओबराय बिल्डिंग हैगी है, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका। ओबराय बिल्डिंग ये अज भी समान अंदर मौजूद है। गो कि 1947 तो ही ये फैक्ट्री बंद है, लेकिन समान अज भी मौजूद है। अगर जिन्हें ओबराय फैक्ट्री की वीडियो देखनी हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिता है, उतों वो देख सकते हैं। तो इस साइड में जनाब है मेन स्टेशन का है जो एरिया वो तुहानूं दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। यह जी कैनोपी है ना, जो 1971 की जंग लगी तो इतने इंडियन जहाज़ जिन्होंने बंबारी की थी, बिल्डिंग सारी तबाह हो गई सी। यह दोबारा फिर बनाई गई सी। यह बिल्डिंग जी है ना ये डिमोलिश हो गई सी, अंग्रेज़ दौर की बनाई दी छत्तां डिग पईयां सन तो फिर दोबारा बनाई गई सी। लिहाजा यह हुण उस तो बाद अज सियालकोट जंक्शन इन्हूं इसे लिए कहा जाता कि इत्थों ट्रेनां वजीराबाद नूं, नारोवाल नूं और जम्मू नूं वो जांदियां हुंदियां सन। नारोवाल नूं तो अज भी जा रही है, बल्कि इत्थों अलामा इकबाल एक्सप्रैस जी ना सुबह रोज़ाना कराची जाती है, यानी कि पसरूर, चविंडा, नारोवाल
ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਖਾਨੇਵਾਲ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਯਾਨੀ ਕਰਾਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਟਰੈਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 3। ਦੋਸਤੋ ਜੰਮੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਚੀਦਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੰਮੂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਲੋ ਵਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਲ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਗੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ 3। ਜੀ ਉਹ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਲਕਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਜਨ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖੜਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 2 ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 3। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਾਫਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੇਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ 1900 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਛੱਤਾਂ, ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਸੀਤਾ ਔਰ ਨਾਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਬੈਂਡਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਛੱਤ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ 1971 ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਫਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੱਤ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ 1971 ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਵਿਖਾਲਣ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਦਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੈੱਡ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੈੱਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੋਦਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਹੈਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਅਬੈਂਡਨਡ ਸ਼ੈੱਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤਜਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿਸਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਗੋਦਾਮ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਮਹਿਕਮਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਪੜਿਆ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਜਨਾਬ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਸਰੂ, ਚਵਿੰਡਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜੱਸੜ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰਾਨੀ ਪਈ ਹੈ ਛਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।